Hello kids, welcome to my channel. This is Nagina CBSE. Those who are not subscribed my channel, kindly request them to subscribe, like and share to receive more notifications from my channel. Thank you. बच्चों, आज का हमारा पाठ है छठी कक्षा का पाठ 10। पाठ का नाम है परीक्षा। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। When the minister of the Devgarh state, Sardar Sujan Singh, grew old, he began to remember God. जाकर महाराज से विनय की दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। He went to the king and humbly said, O protector of the needy, I have served you for 40 years, but now I have aged and I no longer have the same strength to manage the affairs of the state. कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे। इफ़ आई मेक एनी मिस्टेक इट वुड स्टेन ऑन माई ओल्ड एज। सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। एंड द गुड नेम आई हैव अर्न्ड थ्रू आउट माई लाइफ वुड बी रूइंड। దివాన్ సర్దార్ సుజాన్ సింగ్ ఈయన రాజుగారి దగ్గరికి వచ్చేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు. ఏమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే, మహాప్రభు, నేను ముసలివాడిని అయిపోయాను, ఇంకా నేను భగవంతుడిని స్మరించుకుంటూ నేను ఇంకా ఇంట్లో ఉండిపోతాను అని చెప్పి రాజుగారిని రిక్వెస్ట్ చేశారు. అంటే నాకు రిటైర్మెంట్ ఇప్పించండి అన్నట్లుగా చెప్పారనమాట. ఇంకా జాబ్ అయిపోతుంది, ఇంక నేను జాబ్ చేయలేను అని చెప్తున్నాడు. చెప్పి ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే, మీ సేవలో అంటే మీరు నాకు ఇచ్చినటువంటి సర్వీస్లో నేను 40 ఇయర్స్ రాజ్య వ్యవహారాలన్నీ చక్కగా చూసుకున్నాను. ఇంకా ఆ పనులన్నీ చూసుకునేటటువంటి శక్తి అయితే నాకు లేదు. ఎక్కడైనా ఏదైనా తప్పు జరిగిందనుకోండి, నా వృద్ధాప్యంలో అంటే ఓల్డ్ ఏజ్లో నాకు బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది. ఇది వరకు నేను సంపాదించుకున్నటువంటి గుడ్ నేమ్ అంతా పోతుంది. కాబట్టి నేను సంపాదించినటువంటి మంచి పేరు ఏదైతే ఉందో ఆ పేరుని అలానే ఉండనివ్వండి, దయచేసి ఇంకా నాకు సెలవు ఇప్పించండి అని చెప్పేసి అన్నారనమాట. ఎవరన్నారు? దివాన్ సర్దార్ సుజాన్ సింగ్। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया लेकिन अब दीवान साहब ने ना माना तो हारकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। द किंग हाईली रेस्पेक्टेड हिज एक्सपीरियंस्ड एंड वाइज मिनिस्टर। बहुत समझाया लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तो हारकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। He tried to convince Sardar Sujan Singh to convince him to stay, but when the minister didn't agree, the king finally accepted his request. पर शर्त यही लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। However, he placed one condition. The minister would have to find a new minister for the state himself. రాజుగారు సర్దార్ సుజాన్ సింగ్ చెప్పిన మాటలు విని ఇంకా చాలా ట్రై చేశారు. ఈయనకి బాగా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారనమాట రాజుగారు. చాలా ట్రై చేశారు ఈయనని కన్విన్స్ చేయడానికి, కానీ ఒప్పుకోలేదన్నమాట. ఇంకా చేసేది ఏమీ లేక ఒక కండిషన్ పెట్టారు. ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఆయన మినిస్టర్గా ఇంకా మినిస్టర్గా చేశారు, ఇంకా తర్వాత రిటైర్మెంట్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు కదా, మరి ఈయన వెళ్ళిపోతే ఆ రాజ్యాన్ని ఎవరు చూసుకోవాలి? అందుకని చెప్పేసి ఏమన్నారంటే, మీరు వెళ్తూ ఈ రాజ్యానికి ఒక కొత్త దీవాన్ని వెతికి ఆయన్ని అపాయింట్ చేసి వెళ్ళండి అని చెప్పి చెప్తారనమాట రాజుగారు। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। The next day an advertisement was published in the country's leading newspapers stating that देवगढ़ needed a suitable minister। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। Those who consider themselves qualified for this position
should present themselves to the current minister सुजान सिंह। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हष्ट पुष्ट होना चाहिए। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। It is not necessary to be a graduate, but being healthy and fit is essential. 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। For 1 month, the candidate's lifestyle, behavior and character will be observed. विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। Education is important, but more emphasis will be placed on duty. जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। Whoever passes this test will be appointed to this honorable position. రాజుగారు సర్దార్ సుజాన్ సింగ్ గారికి ఒక కండిషన్ పెడతారు. ఏమైనా కండిషన్ పెడతారు? మీరు రిటైర్మెంట్ తీసుకోవాలంటే ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించేటటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే సూటబుల్ పర్సన్ ఉన్నారో వాళ్ళని అపాయింట్ చేసి వెళ్ళండి అని చెప్పారు. చెప్పగానే ఆ నెక్స్ట్ డే ఏమైందంటే న్యూస్ పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారు. ఏమని ఇచ్చారు? ఈ దేవగఢ రాజ్యం కోసము ఒక అనుకూలమైన దీవాన్ అవసరం ఉంది. ఈ పదవికి ఎవరైతే అర్హులమని భావిస్తారో వాళ్ళు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సర్దార్ సుజాన్ సింగ్ గారి దగ్గరకు వచ్చి ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవ్వండి అని చెప్పారు. ఇంకా దానికి ఇంటర్వ్యూకి కావాల్సినటువంటి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటంటే ఆ క్యాండిడేట్ ఎలా ఉండాలంట? గ్రాడ్యుయేట్ కావాల్సిన అవసరమూ లేదు, కానీ హెల్తీగా ఉండాలంట. 1 నెల పాటు ఎవరైతే అప్లై చేశారో వాళ్ళని 1 నెల పాటు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా గమనిస్తారంట. గమనించి ఇంకా ఇక్కడ ఏంటంటే వీళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ కూడా, అంటే గ్రాడ్యుయేట్ అవసరం లేదు అన్నారు కానీ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఇంపార్టెంటే. కానీ ఎవరైతే ఆ రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తారో వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్ ఏముండాలి అంటే పంక్చువాలిటీ. అంటే వాళ్ళు చేసేటటువంటి వర్క్ ఏదైతే ఉందో అది నియమ నిబంధనలతో ఒక డిసిప్లైన్ మేనర్లో ఉండాలి. అలా ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చే వాళ్ళే ఈ ఉన్నత పదవిలో నియమించబడతారు అని చెప్పేసి పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఏం జరిగిందో చూద్దాం. इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया. ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं. This advertisement created a huge sensation across the entire country. Such a high position without any strict conditions. केवल नसीब का खेल है. It was purely a matter of luck. सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए. Hundreds of people stood up to test their fortune. देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे. न्यू एंड कलरफुल पीपल बिगैन टू अपीयर इन देवगढ़. प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता. एवरी ट्रेन ब्रॉट ए क्राउड ऑफ कैंडिडेट्स. कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन की प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ. Some came from Punjab, some from Madras. Some were fond of new fashion, while others were devoted to old simplicity. रंगीन इमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे. People in colorful turbans, cloaks, and various kinds of robes and coats started showcasing their styles in देवगढ़. लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनत की कैद ना होने पर भी सनत से पर्दा तो ढका रहता है. But the largest group was of graduates, because even though a degree was not required, a degree still holds its own prestige. న్యూస్ పేపర్కి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారు, మినిస్టర్ కొత్త దీవాన్ కావాలి రాజ్యానికి అని చెప్పి. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే దాంట్లో కండిషన్ ఏంటి? గ్రాడ్యుయేటే కావాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి అన్నారు. ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది దేశం మొత్తంలో సంచలనాన్ని సృష్టించిందంట. అంతేకాదు అంటే అది మినిస్టర్ క్యాడర్ అంటే చాలా హయ్యర్ క్యాడర్ కదా, అలాంటి పదవి
అది కూడా ఎలాంటి కఠిన నియమాలు లేకుండా. ఇది పూర్తిగా అదృష్టపు ఆట. అంటే ఇది లక్‌తో కూడుకున్నది. ఎవరిని సెలెక్ట్ చేస్తారో తెలియదు మినిస్టర్‌గా. సో, అందరూ కూడా వాళ్ళ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి వస్తూ ఉన్నారంట. అలాగా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వచ్చారంట వాళ్ళ లక్‌ని టెస్ట్ చేసుకోవడానికి. దేవగఢ్‌లో కొత్త కొత్త రంగురంగుల వ్యక్తులు కనిపించడం ప్రారంభమైందంట. అంతేకాదు ప్రతి ట్రైన్‌లో కొత్త కొత్త వ్యక్తులు వస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తారని చెప్పి, అంటే వాళ్ళకి ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫుడ్ అకామిడేషన్ కూడా వాళ్ళే చూసుకుంటాము, రాజుగారే చూసుకుంటామని చెప్పారు కదా. అందుకని చెప్పేసి ఇక ట్రైన్లో చాలా ఎక్కడెక్కడ నుండో వస్తున్నారు. కొంతమంది పంజాబ్ నుండి వస్తే, మరి కొంతమంది చెన్నై నుంచి, మరి కొంతమంది ఫ్యాషన్ లవర్స్, వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చేసారనమాట. మరి కొంతమంది పాతకాలం నాటి వాళ్ళు కూడా వచ్చేసారు వాళ్ళ లక్ని టెస్ట్ చేసుకోవడానికి. కొంతమంది ఏమో టర్బన్స్ అంటే తలకి పాగాలు కట్టుకొని ఉన్నారు. ఇంకా రకరకాల డ్రెస్సెస్, ఇలాగా విచిత్ర వేషధారణతో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, తమ వస్త్రధారణ ఏదైతే ఉందో, అంటే డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూపించడానికి అన్నీ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారంట. అంటే ఈ అప్లికేషన్ పెట్టడానికి అని చెప్పేసి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అప్లికేషన్ పెట్టడమే కాదు, ఇంకా ఏం చేశారు, మేము ఈ మినిస్టర్ క్యాడర్కి ఎలిజిబుల్ అవుతాము అనుకున్న వాళ్ళు రాజ్యానికి రండి అని చెప్పేసి అడ్వర్టైజ్మెంట్లో ఇచ్చారు కదా. అలాగా అందరూ వచ్చారు. కానీ ఎక్కువ మినిస్టర్ క్యాడర్లో సెలెక్ట్ అవ్వడానికి మేము ఎలిజిబుల్ అనుకున్న వాళ్ళు గ్రాడ్యుయేట్స్, అంటే డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు అనమాట. అలాంటి వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అని చెప్పేసి చాలామంది ఏమనుకున్నారు, ఆ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉన్నా లేకపోయినా కానీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. కానీ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఏంటి, వాళ్ళ ఒపీనియను బాగా చదువుకున్న వాళ్ళకే ఇలాంటి ఆఫర్ దొరుకుతుంది అని చెప్పేసి అనుకున్నారంట. सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था. Sardar Sujan Singh had made excellent arrangements for the hospitality of these distinguished guests. हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था. Everyone was trying to present their life in the best way according to their abilities. मिस्टर आ 9 बजे दिन तक सोया करते थे. आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे. मिस्टर आ, who used to sleep until 9 a.m. was now taking morning walks in the garden to enjoy the sunrise. मिस्टर दा, सा और जा से उनके घरों पर नौकरी की नाक में दम था. लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे. मिस्टर दा, मिस्टर सा एंड मिस्टर जा, who used to give their servants a hard time, were now speaking to them politely, using words like sir and dear. मिस्टर ला को किताब से घुना थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ दिखने पढ़ने में डूबे रहते थे. मिस्टर ला को किताब से घुना थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे. मिस्टर ला, who once hated books, was now engrossed in reading large volumes. जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था. Whoever you speak to appeared to be a model of humility and good manners. लोग समझते थे कि एक महीना का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है. People thought it was just a matter of getting through the month, and if they succeed, no one would question them later. लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है. But the old jeweler, means Sujan Singh, sitting quietly was observing which swan was hiding among these cranes. సర్దార్ సుజాన్ సింగ్ గారు పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చినట్లుగా ఇవి వచ్చిన వాళ్ళకి ఏం చేశారు అంటే, ఎవరైతే ఎలిజిబిలిటీ వాళ్ళు అర్హులు ఆ పోస్ట్కి అనుకున్న వాళ్ళు వచ్చారో వాళ్ళకి 1 month పాటు అకామిడేషన్ ఏర్పాటు చేశారంట. అంటే
ఫుడ్, బెడ్, ఇంకా వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలు ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సుజాన్ సింగ్ గారు 1 మంత్ పాటు అరేంజ్ చేశారంట. అంతేకాదు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారంటే ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ప్రతి వ్యక్తి తన జీవితాన్ని తన బుద్ధి ప్రకారం మంచి రూపంలో చూపించడానికి ప్రయత్నించేవాళ్ళంట. మిస్టర్ ఏ అనే అతను మార్నింగ్ 9 అయితే కానీ నిద్ర లేవడంట. అలాంటిది ఈ పోస్ట్ కోసం అతను ఏం చేశాడంటే ఎర్లీ మార్నింగే నిద్రలేచి గార్డెన్లో వాకింగ్ చేస్తున్నాడంట. మిస్టర్ డా మిస్టర్ ద మిస్టర్ సా అండ్ మిస్టర్ జా అనేటటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో చేసేటువంటి పని వాళ్ళకి అసలు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వరంట. ఇప్పుడు వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడుతున్నారంట. అక్కడ ఉన్నటువంటి పని వాళ్ళకి మీరు, తమరు అని ఆ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడుతున్నారంట అక్కడ పనిచేసేటటువంటి వాళ్ళకి. అంతేకాదు ఇప్పుడు మిస్టర్ లా అనేటటువంటి అతను ఉన్నాడు. ఈ మిస్టర్ లా అనేటటువంటి అతనికి అసలు బుక్స్ అంటే చాలా అసహ్యం అంట. అతను హేట్ చేస్తాడంట. కానీ ఇప్పుడు అతను పెద్ద పెద్ద బుక్స్ని చదువుతున్నాడంట. ఇంకా ఎవరు మాట్లాడినా కానీ రెస్పెక్టబుల్గా ఉంటున్నారంట. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా మంచిగా ఉంటున్నారంట. అంటే ఇదంతా ఎందుకు చేస్తున్నారు వాళ్ళు? యాక్టింగ్. వాళ్ళలో రియల్ పర్సన్ ఎవరో ఒకళ్ళే ఉంటారు. వీళ్ళంతా కూడా యాక్ట్ చేసేటటువంటి వాళ్ళు అనమాట. అయితే సుజాన్ సింగ్ గారు వీళ్ళు వచ్చినటువంటి వాళ్ళల్లో మంచి వ్యక్తి ఎవరున్నారు, ఎక్కడున్నాడు అని చెప్పేసి వెతుకుతూ ఉన్నారు. ఆయన కూర్చొని గమనిస్తూ ఉన్నారనమాట. ఈ బకాసురులు అంటే క్రేన్స్ వీళ్ళ మధ్య అసలు హంస అంటే మంచిగా ఉంటుంది, తెల్లగా కదా. అంతేకాదు యాక్చువల్గా హంస ఏం చేస్తుందంటే పాలు నీళ్ళు మీరు కల్పించారనుకోండి, ఉత్త పాలే తాగుతుంది, నీళ్ళను వదిలేస్తుందంట. అంటే మంచి గుణాలు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. హంసని ఇక్కడ అలా కంపారిజన్ చేశారనమాట. మంచి గుణాలు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి, చెడు గుణాలు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని వదిలివేయాలి అని చెప్పేసి. అలాగా ఇంతమంది వ్యక్తులు నటిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇటువంటి వాళ్ళలో అస్సలు వ్యక్తి, మన రాజ్యాన్ని పరిపాలించేటటువంటి వ్యక్తి, దీనికి అర్హుడు అనేటటువంటి వ్యక్తి ఎక్కడ ఉన్నాడు వీరిలో అని చెప్పి సుజాన్ సింగ్ గారు వెతుకుతున్నారంట. एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए. One day the fashion conscious people came up with the idea of playing a hockey match among themselves. यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया. This proposal was put forward by experienced hockey players. यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखे? After all, this is also a skill, so why hide it? संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए. Perhaps some clever handwork might do the trick. चलिए तय हो गया. फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खाने लगी. So it was decided. The field was set, the game began, and the ball started bouncing around like an apprentice in an office, getting knocked here and there. రోజు ఫ్యాషన్గా ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళు ఈ జాబ్కి అర్హులు అని చెప్పేసి మినిస్టర్ క్యాడర్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది అని చెప్పి వచ్చారో వాళ్ళల్లో కొంతమంది ఫ్యాషన్గా ఉండేటటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే హాకీ మ్యాచ్ ఆడాలి అనుకున్నారంట. ఈ ప్రపోజల్ బాగా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ హాకీ గేమ్ ఆడే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రపోజల్ పెట్టారంట, మనం హాకీ గేమ్ ఆడదాము అని. ఇది కూడా ఒక స్కిల్లే, హాకీ గేమ్. ఎలాంటిది, మనం ఎందుకు దాచిపెట్టాలి, మనకి అటువంటి స్కిల్ కూడా ఉంది కదా. మేబీ ఇలాగా ఆటలో తెలివితేటలు ఉపయోగించి గేమ్ని గెలవచ్చు. అలాగే ఇది తెలివితేటలు కూడా రాజ్యాన్ని పరిపాలించే వాటిలో ఏమన్నా ఉండొచ్చేమో అనేటువంటి ఒపీనియన్తో వీళ్ళు ఏం చేశారు, ఆ హాకీ గేమ్ ఆడారు. డిసైడ్ అయ్యారు ఇక హాకీ గేమ్ ఆడదాము అని చెప్పేసి. ప్లే గ్రౌండ్ అంతా సెట్ చేశారు. ఇక గేమ్ స్టార్ట్ అయ్యింది. ఇక బాల్ తీసుకొని ఇక కొడుతూ ఉన్నారంట. అప్రెంటిస్ వీళ్ళంతా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా ఆడుతూ ఉన్నారంట హాకీ గేమ్. रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी. In the state of Devgarh, this game was quite unique. पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे. The educated and well-respected people played serious games like chess and cards. दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे. Games involving running and jumping were considered children's games. దేవగఢ్ రాష్ట్రంలో హాకీ అనేటటువంటిది చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి గేమ్ అంట.
చదువుకున్న వాళ్ళు, రెస్పెక్టెడ్ పీపుల్ అంటే రిచ్ పీపుల్ వీళ్ళంతా కూడా కార్డ్స్, ఇంకా చెస్ ఇలాంటి గేమ్స్ ఆడేటటువంటి వాళ్ళంట. రన్నింగ్ రేస్, జంపింగ్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, ఇలాంటివి వచ్చేసి పిల్లల ఆటలుగా భావించే వాళ్ళంట దేవగఢ్ పీపుల్. खेल बड़े उत्साह से जारी था. द गेम वॉज गोइंग ऑन विथ ग्रेट एंथुसियाज्म. धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है. When the people of Thave swiftly took the ball and moved forward, it seemed as if a wave was rising higher and higher. लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है. However, the players from the other side would stop this rising wave in such a way that it felt like there was a wall of iron. గేమ్ బాగా ఎగ్జైటింగ్గా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది. తావే వాళ్ళు బంతిని తీసుకొని వేగంగా ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఒక పెద్ద అల విరుచుకుపడుతున్నట్లు అనిపించిందంట. కానీ పక్కన ఉన్నటువంటి ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో ఆ పెరుగుతున్న అలను ఇనుప గోడలా ఆపేస్తున్నట్లుగా అనిపించిందంట. వీళ్ళు ఆడుతూ ఉంటే వాళ్ళని వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, అడ్డగిస్తున్నారు, వాళ్ళు ఆడకుండా ఆపుతున్నారనమాట. संध्या तक यही धूमधाम रही. लोग पसीने से तर हो गए. खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी. हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका. संध्या तक यही धूमधाम रही. Until evening there was much excitement. लोग पसीने से तर हो गए. The players were drenched in sweat. खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी. And the heat of competition was visible on their faces. हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका. They were panting and exhausted, but the decision of win or lose had not yet been made. ఈవినింగ్ వరకు గేమ్ బాగా ఆడారంట. ప్లేయర్స్ అయితే చెమటతో తడిచిపోయారు. ఎలా అయినా గెలవాలి అనేటటువంటి కాంపిటీషన్ స్పిరిట్తో వాళ్ళు కాంపిటీషన్ స్పిరిట్ అనేది వాళ్ళ ముఖంలో స్పష్టంగా కనిపించిందంట. కానీ గేమ్లో లాస్ట్లో చివరికి ఎవరు గెలిచారు, ఎవరు ఓడిపోయారు అనేది మాత్రం నిర్ణయించబడలేదు. अंधेरा हो गया था. इट हैड गॉटन डार्क. इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था. ए लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द फील्ड देयर वाज ए स्ट्रीम. उस पर कोई पुल ना था. देयर वाज नो ब्रिज ओवर इट. पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था. ट्रैवलर्स हैड टू वॉक थ्रू द स्ट्रीम टू क्रॉस. खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया. The game had just ended and the players were sitting, resting, when a farmer came with a cart full of grains to the stream. लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकती थी. But the stream had some mud and the slope was so steep that the cart couldn't go up. वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर. The farmer sometimes shouted at the oxen, sometimes pushed the wheels with his hands, but the mud was too much and the oxen were weak. गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती. The cart wouldn't climb up, and even when it did, it would slip back down after a short distance. किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम ना लेती. The farmer kept trying hard and out of frustration sometimes beat the oxen, but the cart wouldn't go up. बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नजर ना आता. Poor farmer looked around helplessly, but there was no one to help. गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता. गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता. He couldn't leave the cart alone to go anywhere. बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था. He was in a big problem. इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले. Meanwhile, the players holding sticks in their hands
were wandering around and passed by. किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ. The farmer looked at them with fearful eyes, but he didn't have the courage to ask for help. खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति ना थी. The players also saw him, but with indifferent eyes, without any sympathy. उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी ना था. They were selfish and proud, but they didn't have kindness or compassion in them. వాళ్ళు ఏం చేశారు, గేమ్ ఆడారు, హాకీ గేమ్ ఆడేసి ఈవినింగ్ వరకు ఆడారు. ఇప్పుడు నైట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఆడుతున్నటువంటి ప్లే గ్రౌండ్కి కొంచెం దూరంలో ఒక వాగు ఒకటి ఉంది, స్ట్రీమ్ ఉందన్నమాట. ఆ స్ట్రీమ్ దగ్గర బ్రిడ్జి కూడా లేదు. అయితే ప్రయాణికులు వాగులో నుంచి నడిచే వస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఈ గేమ్ క్లోజ్ అయిపోయింది. ఇంకా ఆటగాళ్ళందరూ, ప్లేయర్స్ అందరూ కూర్చొని రెస్ట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఒక ఫార్మర్ వచ్చాడంట. ఒక ఫార్మర్ ఏం చేశాడంటే తన బండి నిండా, ఎద్దుల బండి నిండుగా ధాన్యంతో గ్రెయిన్స్ నింపుకొని వచ్చి ఇప్పుడు ఆ వాగుని క్రాస్ చేయాలి అంటే బ్రిడ్జ్ లేదు కదా, ఆ వాగులో నుంచి రావాలి. కానీ ఆ వాగులో నుంచి రావాలి అంటే ఎలా రావాలి, మ్యాక్సిమమ్ ఆ రైతు ట్రై చేశాడంట దాన్ని, ఎద్దుల బండిని పైకి తీసుకురావడానికి, వాగులో నుంచి బయటికి తీసుకురావడానికి చాలా ట్రై చేశాడు. అది కానీ ఆ వాగులో కొంచెం బురద ఉంది, పైకి ఎక్కే దారి ఎక్కువ ఎత్తుగా ఉండటంతో బండి ఎక్కడం లేదంట. అందుకని ఆ రైతు ఏం చేశాడంటే ఎద్దులను గట్టిగా పిలుస్తూ కొన్నిసార్లు చక్రాలను చేతులతో తోస్తూ ఉన్నాడు. కానీ బురద ఎక్కువగా ఉండటంతో ఎద్దులు చాలా వీక్ అయిపోయాయంట, బలహీనంగా ఉన్నాయన్నమాట. బండి పైకి ఎక్కడం లేదు, ఎక్కితే కూడా కొంత దూరం ఎక్కి మళ్ళీ దిగిపోతూ ఉంది. రైతు మళ్ళీ బలంగా ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు. విసిగిపోయి ఎద్దులను కొడతా ఉన్నాడంట, కానీ బండి పైకి ఎక్కడానికి ప్రయత్నించట్లేదు. అంటే ఎంత ట్రై చేసినా బండి పైకి అయితే ఎక్కడం లేదు. పాపం ఆ రైతు ఇంకా దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నాడు. ఎవరినైనా హెల్ప్ కోసం అడుగుదామా అని చూస్తే ఎవరు కనపడలేదు. ఆ తర్వాత బండి వదిలేసి ఎక్కడికి వెళ్ళడం కూడా వీలవ్వదు కదా. ఇప్పుడు అతను బండి వదిలేసి ఎవరైనా పిలుచుకొద్దామా బండి నటువని, అట్లా కూడా వీలు కాదు. ఏం చేయాలి, పెద్ద ప్రాబ్లంలో చిక్కుకున్నాడు. ఇప్పుడు అదే టైంలో ఏమైందంటే ఈ రైతు, ఆ ఫార్మర్ బండిని వాగులో నుంచి పైకి ఎక్కించడానికి ట్రై చేస్తున్న టైంలో ఇంకా దిక్కుతోచని పరిస్థితిలో ఈ ప్లేయర్స్ అంతా కూడా గేమ్ ఆడి బయటకు వస్తూ ఉన్నారంట. బయటకు వస్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళు ఏం చేశారు, ఆటగాళ్ళు అంటే ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళ కర్రల్ని తీసుకొని చేత్తో పట్టుకొని తిరుగుతూ అక్కడికి వచ్చారంట. ఇంకా ఈ ఫార్మర్ ఏమో భయంతో చూస్తూ ఉన్నాడు, ఏం చేయాలి, వాళ్ళని ఎలా హెల్ప్ అడగాలి అని చెప్పేసి. కానీ వాళ్ళని హెల్ప్ అడగడానికి కూడా ఆ ఫార్మర్కి భయం వేసిందంట, అంత ధైర్యం లేదంట. వీళ్ళు ప్లేయర్స్ చూశారంట, ఫార్మర్ పడుతున్నటువంటి బాధ ఏదైతే ఉందో అది చూసి కూడా ఎవరు హెల్ప్ చేయడానికి ముందుకు రాలేదంట. ఎంత సెల్ఫిష్నెస్, ఎంత ప్రౌడ్నెస్, ఒక్కరికి కూడా కైండ్నెస్ అనేటటువంటిదే లేదంట వాళ్ళకి. ఎవరు హెల్ప్ చేయడానికి ముందుకు రాలేదంట. ఆ తర్వాత 4th సీన్లో ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం. लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था. But there was one man in that group whose heart had kindness and courage. आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी. While playing hockey today, he had injured his leg. लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था. Limping slowly, he came forward. अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी. Suddenly his eyes fell on the cart. ठिठक गया, he stopped. उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई. Just by looking at the farmer's face, he understood everything. डंडा एक किनारे रख दिया. He put the stick aside. कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूँ. He put the stick aside, took off his coat and went to the farmer and said, shall I help you to move your cart? ఫార్మర్ బండి వాగులో చిక్కుకొని బురదలో అంత ట్రై చేసినా రాకపోయేసరికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లేయర్స్ అందరూ చూస్తూ ఉన్నారు, కానీ ఒక్కరు కూడా హెల్ప్ చేయడానికి ముందుకు రాలేదంట. అటువంటి వాళ్ళలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడంట, ఒక మనిషి ఉన్నాడు. అతని హృదయంలో దయ మరియు ధైర్యం ఈ రెండు ఉన్నాయి. ఆ రోజు వాళ్ళు హాకీ ఆడుతూ ఉన్నారు కదా, హాకీ ఆడుతున్న టైంలో
అతని కాలికి గాయం కూడా అయిందంట. నెమ్మదిగా కుంటుకుంటూ ముందుకు వచ్చాడు. సడన్గా అతని చూపు బండిపై పడింది. అతను అక్కడ ఆగిపోయి ఆ రైతు ముఖాన్ని చూస్తే వెంటనే అతనికి అర్థమైపోయింది. ఓహో, పాపం ఇతని బండి వాగులో బురదలో చిక్కుకుపోయి ఉంది, అది పైకి రావడం లేదు, ఎంత ట్రై చేసినా కూడా అని చెప్పి అతనికి అర్థమైంది. అర్థం చేసుకొని అతను ఏం చేశాడంటే ఒక కర్రను పక్కన పెట్టి అతని హాకీ స్టిక్ ఉంది కదా, ఆ హాకీ స్టిక్ని పక్కన పెట్టేసి కోట్ తీసేసి ఫార్మర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నీ బండిని తీసి నేను బయటికి తెచ్చేదా అని చెప్పి అడిగాడు. నీకు హెల్ప్ చేయనా అని చెప్పేసి అడిగాడంట. किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है. The farmer saw a tall strong man standing in front of him. झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ. Bowing down the farmer said, sir, how can I ask you for help? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो. The young man said, it seems like you have been stuck here for a long time. अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैठो, बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है. Alright, you guide the oxen from the cart and I will push the wheels. The cart will be up. రైతు ముందుగా ఒక పొడవైన బలమైనటువంటి వ్యక్తి నిలబడి ఉన్నాడు. అతన్ని చూశాడు రైతు. చూసి అతనికి వంగి దండం పెట్టి అన్నాడు, సార్ నేను మిమ్మల్ని ఎలా హెల్ప్ అడగగలను అని చెప్పేసి అన్నాడు. అనగానే అతనికి అర్థమైంది, నాకు అర్థమైంది నీ పరిస్థితి ఏంటి అనేది. నువ్వు చాలాసేపటి నుంచి నీ బండి చాలాసేపటి నుంచి ఆ బురదలో చిక్కుకొని ఇరుక్కొని ఉంది కదా, నువ్వు ఎంత ట్రై చేసినా రావడం లేదు. సరే ఓ పని చేస్తాను, నువ్వు ఎద్దుల బండి మీద వెళ్ళి కూర్చో, ఎద్దుల్ని కొంచెం సర్దుకో, నేను బండిని కొంచెం బండి చక్రాలు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని కొంచెము పైకి ఎత్తుతాను, అప్పుడు నీ బండి ఈజీగా పైకి ఎక్కేస్తుంది, అప్పుడు నువ్వు వాగు దాటొచ్చు అని చెప్పేసి ఆ యువకుడు అతనికి రైతుకి చెప్పాడనమాట. किसान गाड़ी पर जा बैठा. द फार्मर सैट ऑन द कार्ट. युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया. द यंग मैन पुश्ड द व्हील्स विद ऑल हिज स्ट्रेंथ. कीचड़ बहुत ज़्यादा था. द मड वॉज वेरी थिक. वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत ना हारी. द मड वॉज वेरी थिक एंड ही सैंक इन टू द ग्राउंड अप टू हिज नीस, बट ही डिडंट गिव अप. उसने फिर जोर किया. उधर किसान ने बैलों को ललकारा. He pushed again and the farmer encouraged the oxen. बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंद गई. उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी. The oxen, feeling the support, gained courage and made strong effort. The cart climbed up the slope of the stream. ఇక్కడ రైతు ఏం చేశాడు, వెళ్ళి బండి మీద కూర్చున్నాడు. అతను ఏమని చెప్పాడు, నువ్వు వెళ్ళి బండి మీద కూర్చొని ఆ ఎద్దుల్ని కొంచెం సర్దుతూ ఉండు, హంటర్ తీసుకొని అవి కొంచెం పైకి జరిగే టైంకి నేను ఈ వీల్స్ని కొంచెం పైకి ఎత్తుతాను, అప్పుడు సపోర్ట్ దొరుకుతుంది అని చెప్పేసి అన్నాడు. చెప్పి ఏం చేశాడు, బలంగా చక్రాలను తోశాడు. ఎంత ట్రై చేసినా కానీ అక్కడ బురద చాలా ఎక్కువ ఉందంట. మోకాళ్ళ వరకు నేలలోకి దిగిపోయాడంట అతను, అంత బురద వచ్చేసిందంట. కానీ అతని ధైర్యాన్ని అతను కోల్పోలేదు, మళ్ళీ శక్తిగా బలంగా తోశాడు. అటువైపు ఈ రైతేమో ఎద్దుల్ని కొడతా ఉన్నాడు. ఎప్పుడైతే ఈ చక్రాలని కొంచెం పైకెత్తి ఇతను ఎద్దుల్ని కొట్టడం చేశాడో వెంటనే ఏమైంది, ఆ బండికి కొంచెం సపోర్ట్ దొరికింది. వెంటనే అది ఏం చేసింది, ఆ ఎద్దులు ఏం చేశాయి, ఒక్కసారిగా వాగుపైకి వచ్చేసాయంట బండిని తీసుకొని. किसान ने युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया. बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता. The farmer stood before the young man with folded hands and said, sir, you saved me today, otherwise I would have to sit here only all night. ఏమని చెప్పాడంటే ఆ యంగ్ మ్యాన్కి ఫార్మర్ థ్యాంక్స్ చెప్పాడు. సార్, ఈరోజు మీరు నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు, మీరు నాకు హెల్ప్ చేయకుండా ఉన్నట్లయితే ఈరోజు నైట్ అంతా కూడా నేను ఇక్కడే స్టే ఉండాల్సి వచ్చేది అని చెప్పాడు. ఇంకా ఏమైందో చూద్దాం. युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी. The young man smiled and said, will you give me a reward now? The farmer seriously replied, if God wills, the real reward will come to you. ఈ యంగ్ మ్యాన్ ఫార్మర్తో అన్నాడు, ఓకే థ్యాంక్స్ చెప్పావు, నాకు గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి, నువ్వు ఏం గిఫ్ట్ ఇస్తావు అని చెప్పి ఫార్మర్ని అడిగాడు. అడగగానే ఫార్మర్ సీరియస్గా అన్నాడు, దేవుడు తలుచుకుంటే నీకు
ఈ మినిస్టర్ క్యాడర్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఆ పోస్టే నీకు వస్తుందేమో ఎవరికి తెలుసు అన్నాడంట. युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा. द यंग मैन लुक्ड केयरफुली एट द फार्मर. उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही. A doubt arose in his mind. Isn't this Sujan Singh? The voice matches and the face is similar to. किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा. The farmer also looked at him intently, perhaps guessing the young man's thoughts. शायद उसके दिल के संदेह को भाप गया. मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है. Perhaps guessing the young man's thoughts, smiling, the farmer said, you have to dive deep into the water to find the pearl. ఆ యంగ్ మ్యాన్కి ఫార్మర్ ఏం చెప్పాడో దేవుడు తలుచుకుంటే ఆ దీవాని పోస్ట్ అంటే మినిస్టర్ పోస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది నీకే వస్తుందేమో ఎవరికి తెలుసు అని చెప్పేసి అన్నాడు కదా. అనగానే ఈ యంగ్ మ్యాన్ ఆ ఫార్మర్ వైపు అలానే అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తూ ఉన్నాడంట. అప్పుడు అతనికి డౌట్ వచ్చింది, ఇతను సుజాన్ సింహ్ కాదు కదా అని చెప్పేసి డౌట్ వచ్చింది. ఇంకా డౌట్ వచ్చి ఫార్మర్ వాయిస్ ఏదైతే ఉందో ఫేస్ కట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో మొత్తం కూడా ఎవరివి? సుజాన్ సింహ్ గారివి. కిసాన్ నే భీ ఉస్కి ఓర్ తీవ్ర దృష్టి సే దేఖా. ఫార్మర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కూడా ఏం చేశాడు? యంగ్ మ్యాన్ వైపు అలానే చూశాడు. ఇద్దరు ఒకరికొకరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఇంకా ఫార్మర్ ఈ యంగ్ మ్యాన్ మనసులో ఎటువంటి థాట్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా గెస్ చేశాడంట. ఇంకా నవ్వుకుంటూ లోతైన సముద్రము, ఎక్కడైతే లోతుగా ఉంటుంది సముద్రం, అక్కడి నుంచి నువ్వు ముత్యాలని తీసుకున్నట్లుగా ఉంది అన్నట్లుగా చెప్పాడంట. లోతైన సముద్రంలో ముత్యాలు దొరుకుతాయి అని చెప్పి ఆ యంగ్ మ్యాన్కి చెప్పాడు ఈ ఫార్మర్. నిదాన్ మहीना पूरा हुआ. फाइनली ए मंथ पास्ट. चुनाव का दिन आ पहुंचा. द डे ऑफ द इलेक्शन अराइव्ड. उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही से अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे. द कैंडिडेट्स वर ईगर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू हियर द डिसीजन ऑफ देयर फेट. दिन काटना पहाड़ हो गया. इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू देम टू पास द डे. प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे. ऑन ईच फेस द कलर्स ऑफ होप एंड डिस्पेयर अपीयर्ड. नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी. No one knew whose luck would shine today. Who knows on whom goddess లక్ష్మీస్ బ్లెస్సింగ్స్ విల్ ఫాల్. చివరికి ఒక నెల పూర్తయిపోయింది, ట్రైనింగ్ అయిపోయింది, ఒక నెల పూర్తయిపోయింది, అందరినీ అబ్జర్వ్ చేశారు. ఇంకా సెలక్షన్ రోజు వచ్చేసింది. క్యాండిడేట్స్ అంతా కూడా ఎర్లీ మార్నింగ్ నుంచి వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఏంటి, వాళ్ళ లక్ ఏంటి తెలుసుకోవడానికి ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఆ రోజు గడవడం ఎలా ఉందంటే ఒక కొండలాగా అనిపించిందంట. ప్రతి ఒక్కరి ముఖంపై ఆశ నిరాశ రంగులు కనబడుతున్నాయి. కొంతమంది సంతోషంగా ఉన్నారు, నాకు వస్తుందేమో అనేటువంటి హోప్, మరి కొంతమంది నాకేమొస్తుందిలే అనేటటువంటి నిరాశ, ఇలాంటివి వాళ్ళ మొహాల్లో కనబడ్డాయంట. ఇంకా ఎవరి అదృష్టం ఈరోజు మెరవనుందో తెలియదు, లక్ష్మీదేవి దయ ఎవరి మీద పడుతుందో ఎవరికీ తెలియదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉన్నారు. సంధ్యా సమయ రాజా సాహబ్ కా దర్బార్ సజాయా గయా. ఇన్ ద ఈవినింగ్ రాజా సాహెబ్స్ కోర్ట్ వాస్ अरेंज्ड. शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे. उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे. The wealthy and influential people of the city, the state of officials, courtiers, and a group of candidates for the position of minister, all dressed in colorful attire, gathered in the court. The candidates' hearts were beating fast. సాయంత్రం రాజాసాహెబ్ యొక్క రాజభవనం ఏర్పాటైంది. నగరంలో ధనవంతులు, ప్రతిభావంతులు, రాజ్యాధికారులు, అందరూ మినిస్టర్స్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు వచ్చేసారు. ఇంకా క్యాండిడేట్స్ కూడా వచ్చేసారు. రంగురంగుల దుస్తులు ధరించుకొని రాజ్భవనంలో చేరారు. ఇంకా క్యాండిడేట్స్ ఇక టెన్షన్తో ఉన్నారు. గుండెలు గట్టిగా కొట్టుకుంటున్నాయంట, ఎవరికి వస్తుందో అని చెప్పి టెన్షన్ అనమాట. వాళ్ళకి ఎవరికి ఇస్తారో మినిస్టర్ క్యాడర్ అని చెప్పి టెన్షన్ పడుతూ ఉన్నారంట అందరూ. जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए.
When Sardar Sujan Singh stood up and said, "Respected candidates for the minister's position, please forgive me for the trouble I have caused you." इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल. This position required a man who has both compassion in his heart and inner strength. हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया. A heart that is noble and inner strength that can face challenges with courage. Fortunately, we have found such a person for this state. ऐसे गुण वाले संसार में कम है, और जो है वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं. Men with these qualities are rare in the world, and those who possess them sit at the peak of fame and honor beyond our reach. मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ सा को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ. I congratulate Pandit Janakinath of the state on being appointed as the minister. సో ఫైనల్గా సెలక్షన్ టైం వచ్చేసింది. ఎవరిని మినిస్టర్ చేయాలి అనేటువంటి సర్దార్ సుజాన్ సింగ్ గారు వచ్చేసి, నా మంత్రి పదవి కోసం వచ్చినటువంటి క్యాండిడేట్స్ మీరంతా కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు నన్ను క్షమించండి. ఈ పదవికి అర్హులైన వారిని నేను సెలెక్ట్ చేశాను. ఈ పదవికి ఎలాంటి వాళ్ళు కావాలంటే దయ, ఇంకా ఆత్మబలం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఏ టైంలో ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి, ఎలా తెలివిగా అపాయంలో ఉన్నవారిని తప్పించాలి, ఎలా కాపాడుకోవాలి రాజ్యాన్ని అనేటటువంటి వ్యక్తి అవసరం ఉంది ఈ రాజ్యానికి. అలాంటి వ్యక్తి నాకు దొరికాడు. అంతేకాదు అదృష్టవశాత్తు ఈ రాష్ట్రానికి అటువంటి వ్యక్తిని నేను పొందగలిగాను అని చెప్పాడు. ప్రపంచంలో ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి మనుషులు చాలా అరుదు, మరియు ఉన్నవారు కీర్తి మరియు గౌరవం అనేటటువంటి గొప్ప శిఖరాలపై ఉండేవాళ్ళు చాలా తక్కువ అని చెప్పాడు. అలాంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువగా ఉంటారు. ఎంత కష్టంలో ఉన్నప్పుడు అతను కుంటూ మరి అతనికి హెల్ప్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? చాలామంది ప్లేయర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు హెల్ప్ చేయొచ్చు, కానీ ఎవరు రాలా. ఆ కుంటూ కూడా అతను బాధలో ఉండి కూడా ఏం చేశాడు? పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి అనేటటువంటి గుణం అతనిలో ఉండబట్టి అతను ఏం చేశాడు? అతనికి హెల్ప్ చేశాడు. కాబట్టి ఇంకా ఈ హెల్ప్ చేసినటువంటి వ్యక్తి పేరు ఏంటంటే జానకీనాథ్ అనేటటువంటి వ్యక్తి హెల్ప్ చేసినటువంటి యంగ్ మ్యాన్ నేమ్. జానకీనాథ్ అనేటటువంటి వ్యక్తికి నేను మినిస్టర్ క్యాడర్ని ఇస్తున్నాను, అతను ఈ రాజ్యానికి ఇప్పుడు మంత్రి అవుతున్నాడు అని చెప్పి అతన్ని కంగ్రాచులేట్ చేసి అందరికీ అనౌన్స్ చేశాడనమాట. జానకీనాథ్ ఇప్పుడు ఈ రాజ్యానికి మంత్రి అని చెప్పేసి. रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा. The state of officials and the wealthy people looked towards जानकीनाथ. उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या. The eyes of the candidates also turned towards him, but while there was respect in the officials' eyes, there was jealousy in the eyes of the candidates. సో రాష్ట్ర అధికారులు, ధనవంతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా జానకీనాథ్ వైపు చూశారంట. అభ్యర్థుల కళ్ళు అతని వైపు వెళ్ళాయి. అధికారులేమో అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజుగారి దగ్గర ఉన్నటువంటి మినిస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా వచ్చేసి చాలా హ్యాపీగా అతనికి సన్మానిస్తూ ఉంటే, కొంత వచ్చినటువంటి క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ క్యాడర్ కోసం వాళ్ళేమో జెలసీగా చూశారంట, చాలా జెలస్ ఫీల్ అయ్యారంట. ఇటువంటి ఇతనికి వచ్చారు కదా నాకు ఇవ్వకుండా అనే ఫీలింగ్ వాళ్ళలో వచ్చింది. सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है. Sardar Sahib then said, you will not have any objection in accepting that a man who, despite being injured, pulls out a poor farmer's loaded cart from the swamp and helps it up a slope, has courage, inner strength and generosity in his heart. ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सतावेगा. Such a man will never trouble the poor. उसका संकल्प दृढ़ हो जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा. वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा. His determination is firm, which keeps his mind steady. Even if he gets deceived, he will never deviate from kindness and righteousness. ఇప్పుడు సర్దార్ సాహెబ్ ఏం చెప్తున్నారంటే,
ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి తను గాయపడి ఉన్నా కూడా ఒక పేద రైతును భరించి అతని బండి ఏదైతే ఉందో అది బురదలో చిక్కుకొని ఉంటే బయటికి తీసి లోపలికి లోయలో నుంచి అంటే అంత లోతులో నుంచి పైకి ఎక్కించగలిగేటటువంటి గొప్ప హృదయం, ఆత్మబలము, ఔదార్యము అటువంటి మంచి గుణాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి జానకీనాథ్ గారు అని చెప్పాడు. ఇంకా అతని మనసు స్థిరంగా ఉంటుంది. అతను మోసపోయిన దయ మరియు ధర్మం నుండి ఎప్పుడూ వెనుకడుగ వేయలేడు. కాబట్టి ఇటువంటి వ్యక్తే రాజ్గఢ్ రాజ్యానికి మంత్రిగా సెట్ అవుతాడు. కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి అతనే మంత్రి అని చెప్పాడంట. దిస్ లెसन वाज रिटन बाय प्रेमचंद। लेखक से परिचय। हिंदी के एक महान लेखक और कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। ए ग्रेट हिंदी राइटर फेमस एज द एम्परर ऑफ स्टोरीज, प्रेमचंद्स रियल नेम वॉज धनपत रॉय। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत कई कहानियाँ और उपन्यास लिखे। ही रोट मेनी स्टोरीज एंड नॉवेल्स इंस्पायर्ड बाय सोशल रिफॉर्म एंड नेशनल फीलिंग्स। उनकी अनेक कहानियाँ जैसे ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा आदि बड़ों और बच्चों के बीच बहुत पढ़ी और सराही गई है। Many of his stories such as ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा etc. are very popular and appreciated among both adults and children.